My dear students, this video is for 9th standard subject Science and Technology of semi-English medium students. Lesson number 9, Environmental Management. This is second video out of 3 videos. In our previous video, we did learn changes in weather and climates, meteorology. In this video, we are going to learn solid waste management. In this slide, here are two pictures. This first picture is of solid waste and this picture is of solid waste management. Solid waste management need of the hour. घनकचरा व्यवस्थापन ही काळाची गरज. What is meant by pollution and in which different ways do our surrounding get polluted? These are the two questions which are related to this concept. First question is, what is meant by pollution? Pollution is the phenomena that arises due to contamination of environment. Pollution is the phenomena that arises due to contamination of the environment either due to human activities or due to natural causes. Pollution ही अशी गोष्ट आहे किंवा घटना आहे की जी मानवी ऍक्टिव्हिटीज मुळे घडून येते किंवा काही नैसर्गिक कारणांमुळे पोल्युशन होतं. In second question is, in which different ways do our surroundings get polluted? In which different ways do our surroundings get polluted? The answer is the air, water and the soil. All the three ecosystems are polluted due to various reasons. Poisonous gases and toxic particulate matters released into the atmosphere causing air pollution. विषारी गॅस आणि टॉक्सिक पार्टिक्युलेट मॅटर विषारी द्रव्य हे ऍटमॉस्फिअर मध्ये सोडलं जातं आणि म्हणून हवा पोल्युटेड होते. Many toxic substances are released on the land as well as in the water. This result into contamination and pollution of soil and water. The unwanted sound also cause noise pollution. The radioactive substances released in the environment causes radioactive pollution. These are the different types of pollutions caused due to human activities or due to natural causes. Then try this. Look at this picture of solid waste. Observe the garbage collected in the dustbin of your classroom and make a list of various material in it. तुमच्या वर्गामध्ये असलेल्या डस्टबिनचं ऑब्झर्वेशन करा आणि त्याच्यात कोणकोणतं मटेरियल आहे त्याची लिस्ट तयार करा. द व्हेरियस मटेरियल फाउंड इन द डस्टबिन ऑफ a classroom. Which materials are? A paper, pencil, refill, chocolate wrappers, pencil shavings, discarded food, plastic bottle, etc. These materials are found in the dustbin of our classroom. Then discuss with your teacher how these material can be properly disposed of. The proper disposal of waste, dry waste and wet waste can be collected separately. ओला कचरा आणि सुका कचरा हे वेगवेगळ्या डस्टबिन मध्ये कलेक्ट केले पाहिजेत. पेपर अँड प्लास्टिक कुड बी रिसायकल्ड अँड फूड रिलेटेड वेस्ट कुड बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट. डब्यातलं उरलेलं अन्न वगैरे वेगळ्या
डस्टबिन मध्ये जर कलेक्ट केलं तर त्याच्यापासून खत तयार करता येईल आणि पेपर आणि प्लास्टिक ते रिसायकल करता येईल. कॅन वी डू द सेम विथ द गार्बेज जनरेटेड इन अवर हाऊस? थिंक आउट. अशाच प्रकारे अशा प्रकारचं सेपरेशन कचऱ्याचं आपण आपल्या घरी करू शकतो का? ऑब्विसली आन्सर इज यस. We can do the same thing the garbage collected in the house. Dry waste and wet waste can be collected separately. Wet waste can be used to make compost while dry waste can be recycled. Now look at these two pictures. Watch it carefully because these two pictures are related to these two questions which are given in our textbook. First question is, what is main difference between what we see in the two pictures alongside 9.2 A and B? This picture is we consider as A and this picture is of B. So in image A, we see garbage laying in undesignated area. What is the meaning of undesignated area? Undesignated area means unlegal or unofficial appointed area. म्हणजे कचरा न टाकण्याची ही जागा आहे. कचरा टाकण्याची जागा ही वेगळी डिसाइड केलेली. सो इट इज undesignated area. We see garbage laying in undesignated area such as along the footpath and side of the street. रस्त्याच्या कडेला हा सगळा कचरा टाकलेला आहे. And in picture B, the footpath and sides of the street are maintained clean. तर या ठिकाणचा फुटपाथ आणि ही जी रोडची साइड आहे अतिशय स्वच्छ आहे. So what should we do to permanently maintain the condition seen in picture B? कुठल्या पिक्चर मधली कंडिशन चांगली आहे? ऑब्विसली इन पिक्चर बी. याच्यातली ही कंडिशन चांगली आहे, सिच्युएशन चांगली आहे. पण ही कायम राहण्यासाठी आपण काय करायला हवं? In order to permanently maintain the condition seen in picture B, we should do throw garbage only in designated areas such as dustbin, dumping ground, etc. जो designated area आहे त्याच ठिकाणी कचरा फेकला पाहिजे. If we find trash म्हणजे कचरा, trash laying in undesignated area, we must pick it up and put it into the dustbin. जर अशा रोडवर आपल्याला कचरा दिसला तर तो आपण उचलून डस्टबिन मध्ये टाकला पाहिजे. If we come across someone littering footpath and street, we must speak up and ask them to avoid doing them. जर कोणी कचरा करताना दिसला आपल्याला तर आपण त्याला बोललं पाहिजे की बाबा रे हे असं करू नको, रस्ता स्वच्छ ठेव. So many waste materials are generated through the various daily human activities. भरपूर कचरा मानवी ऍक्टिव्हिटीज मुळे गोळा होतो. This is collected called solid waste. त्यालाच काय म्हणतात? सॉलिड वेस्ट असं म्हणतात. If these waste material are properly disposed of, they can be valuable source of energy. जर याचं व्यवस्थित व्यवस्थापन केलं तर तो सुद्धा हा कचरा सुद्धा एक ऊर्जेचा स्रोत होऊ शकतो. करंटली सॉलिड वेस्ट इज ए सिरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लेम ॲज इट कॉजेस बोथ वॉटर अँड सॉइल पोल्युशन. हा जागतिक प्रश्न झालेला आहे. तो पाणी आणि माती प्रदूषण याच्यामुळे होतं. सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सिरियस प्रॉब्लेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ, एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आणि हेल्थ आरोग्याचं नुकसान होतं. इट हॅज पोज्ड ए सिरियस थ्रेट टू नेचर अँड ह्युमन हॅबिटॅट बिकॉज ऑफ द एअर, वॉटर अँड सॉइल पोल्युशन इट कॉजेस. ज्यामुळे हे सगळं पाणी,
हवा आणि मातीचं पोल्युशन होतं. याच्याने निसर्गाला एक खूप मोठा धोका हा निर्माण झालेला आहे. लेट अस सी गार्बेज प्रोडक्शन पर डे. प्रति दिवसाला निर्माण होणारा कचरा. सॉलिड वेस्ट जनरेटेड in the main metro cities of the state is approximately as follows. मुंबई 5000 tons. मुंबईला प्रति दिवसाला 5000 टन एवढा कचरा निर्माण होतो. पुणे 1700 tons. नागपूर 900 tons. On 26th July 2005, a serious flood calamities had arisen in Mumbai. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे 26 जुलै 2005 ला एक गंभीर अशी समस्या कॅलेमिटीज जे आपत्ती ही पूर आला होता मोठा. पुराची मोठी भीषण अशी परिस्थिती 26 जुलै 2005 या दिवशी निर्माण झाली होती. त्याचं कारण होतं इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. अयोग्य अशा प्रकारचा घन कचरा व्यवस्थापन हे त्याचं मुख्य कारण होतं. बिहाइंड दॅट कॅलिमिटी इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वॉज वन ऑफ द मेन रिझन बिहाइंड दॅट कॅलिमिटीज. या आपत्तीच्या मागचं मुंबईमध्ये जो पूर आला मोठा त्याच्या मागचं महत्वाचं कारण म्हणजे घन कचऱ्याचे अयोग्य व्यवस्थापन हे होते. सो thus we see that accumulation of solid waste can be lead to various calamities. म्हणून कचरा साठणं हे सुद्धा मोठ्या आपत्तीचं एक कारण ठरू शकतं. Then some questions are here, two questions are here. What is meant by solid waste? मग solid waste कशाला म्हणायचं? Solid wastes are any discarded or abandoned solid material and articles. जे डिस्कार्डेड म्हणजे वाया गेले जे डिस्कार्ड केलेलं आहे आपण तसा कचरा किंवा अबॅन्डन सॉलिड मटेरियल बेबंद म्हणजे अबॅन्डन म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावर असलेलं सॉलिड मटेरियल. इट इज द वेस्ट जनरेटेड थ्रू डेली ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज. डेली ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज आहेत ज्या मानवी क्रिया त्यांच्यामुळे हा कचरा साठतो. व्हॉट आर द डिफरंट थिंग्स इन्क्लुडेड इन सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असतात? सॉलिड वेस्ट इन्क्लूड डिमोलिशन डेब्रिस. किचन वेस्ट येतं आपल्या किचन मधला कचरा. ऍग्रिकल्चर वेस्ट शेतीतला कचरा. बॅटरीज, पेपर, ग्लास, मेटल्स, plastics, rubber goods, discarded medicines, electronic waste. These are the different things included in solid waste. We make use of many materials and articles in our daily life. They are of different kinds. वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियल आणि वस्तू आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये वापरतो. Some of them are reusable. त्यांचा आपल्याला पुनर्वापर करता येऊ शकतो. बट ऑदर्स हॅव टू बी डिस्कार्डेड. परंतु बाकीचे आपल्याला डिस्कार्ड करावे लागतात. हाऊएव्हर इफ दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ इट अफेक्ट्स द एन्व्हायरमेंट ऍडव्हर्सली. जर ते आपण योग्य प्रकारे त्याची विल्हेवाट लावली नाही तर त्याचे पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतात. देन one activity is for you. Make a survey of the building of area where you live. तुम्ही ज्या भागात राहता त्या एखाद्या बिल्डिंगचा सर्वे करा. कॅटेराइज द गार्बेज ॲज डिग्रेडेबल अँड नॉन डिग्रेडेबल. म्हणजे दोन प्रकार करायचे. विघटनशील कचरा आणि अविघटनशील कचरा. डिग्रेडेबल म्हणजे विघटन होणार म्हणजे जो कुजतो. आणि नॉन डिग्रेडेबल फॉर एक्झाम्पल प्लास्टिक वगैरे हे कुजत नाही असा कचरा. याची सेपरेट अशी यादी तयार करा. अप्रॉक्सिमेटली हाऊ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड इन ए वीक. साधारणतः आठवड्यामध्ये किती कचरा गोळा होतो
त्याचं कॅल्क्युलेशन काढा. मेक ए लिस्ट ऑफ द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. याच्यासाठी कोणत्या गोष्टी कारणीभूत आहेत त्याची सुद्धा यादी तयार करा. अशा प्रकारचं एक काम हे तुम्ही करायचं आहे. First, we have to observe this table and then we see this question. One table is here, classification of waste. In this column, here is classification of waste, and this column is of source, means waste, the source of waste. So classification, first type of waste is domestic waste, घरगुती कचरा. त्याच्यात काय येतं सोर्स? वेस्ट फूड, पेपर, प्लास्टिक बॅग्स, व्हेजिटेबल वेस्ट, भाजीपाला उरलेला, फ्रूट, फळ, स्किन्स, ग्लास अँड शीट मेटल्स आर्टिकल्स एक्सेट्रा. फ्रूट स्किन्स, फळांच्या साली, एवढे मटेरियल पासून डोमेस्टिक वेस्ट तयार होते. देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरा, केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लज, ॲश, मेटल, दीज आर इंडस्ट्रियल मेटल्स. रासायनिक, पिगमेंट्स म्हणजे रंग, स्लज म्हणजे गाळ, ॲश राख, मेटल. देन हजार्डस वेस्ट, धोकेदायक कचरा. केमिकल्स जनरेटेड इन व्हेरियस इंडस्ट्रीज, विविध उद्योगातून निर्माण होणारे रसायन. रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल्स, किरणोत्सारी पदार्थ. एक्सप्लोजिव्ह, स्फोटके. इन्फेक्शियस मटेरियल्स, रोगप्रसारक पदार्थ. देन फार्म गार्डन वेस्ट, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्री, झाडांच्या फांद्या, फुलं, पानं. क्रॉप इंडस्ट्रीज लाईक स्ट्रॉज, कडव्यांचे बुडके आपण त्याला म्हणतो. ॲनिमल युरिन अँड डंग, जनावरांचं शेण आणि युरिन. पेस्टिसाइड्स, कीटकनाशके. रिमेन्स ऑफ व्हेरियस केमिकल्स, खतांचे अवशेष उरलेले. अँड फर्टिलायझर्स एक्सेट्रा. देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, त्याच्यामध्ये येतं नॉन फंक्शनल टीव्ही सेट, बंद पडलेले टीव्ही फेकून देण्यात येतात. सेल फोन्स, म्युझिक सिस्टम्स, कॉम्प्युटर्स अँड देअर पार्ट्स एक्सेट्रा. देन बायोमेडिकल वेस्ट, जैववैद्यकीय कचरा, त्याच्यामध्ये बँडेज, ड्रेसिंग्स, ग्लोव्ज, नीडल, सलाईन बॉटल, दवाखान्यात लावतात त्या. देन मेडिसिन बॉटल्स, टेस्ट ट्यूब्स, बॉडी पार्ट, ब्लड एक्सेट्रा फ्रॉम क्लिनिक्स. हे सर्व दवाखान्यांमधून निर्माण होतं, हॉस्पिटल्स मधून निर्माण होतं. ब्लड बँक अँड लॅबोरेटरीज. देन अर्बन वेस्ट, शहरी कचरा. वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाऊसहोल्ड इंडस्ट्रीज अँड लार्ज कमर्शियल अँड इंडस्ट्रियल इस्टॅब्लिशमेंट. कॅरी बॅग्स, ग्लास, मेटल पीसेस अँड रॉड्स, थ्रेड्स, रबर, पेपर, cans from shop, vegetable, meat market, construction waste. These are the sources of urban waste. Then radioactive waste, आणविक कचरा. Radioactive materials like strontium-10, cerium-141, barium-140 and heavy water, etc. generated from atomic energy plant. आण्विक कचरा चाचणीतली जी ठिकाण आहेत त्याच्यामधून हे पदार्थ बाहेर पडतात, किंवा आण्विक ऊर्जा प्रोजेक्ट्स जे असतात त्याच्यातून हे बाहेर पडतात. युरेनियम माइन्स, खाणी याच्या, ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लिअर वेपन्स टेस्टिंग साइट्स, याच्यामधून हे सर्व हे बाहेर पडतात. म्हणजे अणुविद्युत केंद्र, युरेनियमच्या खाणी, ॲटॉमिक एनर्जी प्लांट्स म्हणजे काय, अणुविद्युत केंद्र. युरेनियम माइन्स, युरेनियमच्या खाणी. ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, अणुसंशोधन केंद्र, याच्यातून हे सगळं मटेरियल. विच मटेरियल? स्ट्रॉन्टियम 10, सेरियम 141,
barium 140 and heavy water. Then mining waste, खनिज कचरा, remains of heavy metals like lead, arsenic, cadmium, etc. from the mine. So observe this table, and the question is, uh, what do you notice? What do you notice? Read the following table carefully. आता हा आपण टेबल पाहिलाय. So answer is, what do you notice? We notice that certain wastes such as domestic waste and farm garden waste are organic in nature. जे घरगुती कचरा आणि हा बगीचातला कचरा, शेतीतला कचरा कसा आहे, ऑर्गॅनिक आहे and can be easily degraded and composed, while other wastes cannot be easily degraded or decomposed. तो बाकीचा जो कचरा आहे तो कसा आहे, तो डिग्रेडेबल नाही. So next question is, into which two categories can be waste material in the its above be classified? हा जो टेबल आहे याच्या कोणत्या दोन कॅटेगरीज करता येतील? The same answer is like as this question. The waste given in the list can be classified into two categories, that are biodegradable waste and non-biodegradable waste. There are two types of waste: biodegradable waste and non-biodegradable waste. विघटनशील कचरा आणि अविघटनशील कचरा. First we see biodegradable waste. What is biodegradable waste? This type of waste is easily degraded by microbes. या प्रकारचा जो कचरा आहे म्हणजे बायोडिग्रेडेबल कचरा आहे, तो सूक्ष्मजीवांकडून सहज त्याचं विघटन होतं. It mainly includes kitchen waste, that are spoiled food, fruits, vegetables, खराब झालेलं अन्न असेल, फळं असतील, भाज्या असतील, हे जे किचन मधलं जे वेस्ट आहे ते कसं आहे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आहे. ॲश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा. दिस वेस्ट इज मेनली ऑफ ऑर्गॅनिक टाइप and is called wet solid waste or wet garbage. याला ओला कचरा असं म्हणतात. जो काही सेंद्रिय प्रकार हा आहे तर याला ओला कचरा किंवा वेट सॉलिड वेस्ट, ओला घन कचरा किंवा ओला कचरा असं ह्या बायोडिग्रेडेबल वेस्टला म्हणतात. इफ इट इज केअरफुली decomposed, we can get compost and fuel of good quality from it. जर आपण त्याला व्यवस्थित डिकम्पोज केलं, त्याचं काळजीपूर्वक जर विघटन केलं, डिकम्पोज केलं म्हणजे, तर त्याच्यापासून आपल्याला चांगल्या प्रकारचं खत आणि इंधन मिळतं. सच बायोफ्युएल प्रोजेक्ट्स हॅव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज. अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट अनेक शहरांमध्ये हे सुरू करण्यात आलेले आहेत. Then second type is non-biodegradable waste. This type of waste is not easily degraded because it requires a very long period of time and the use of various techniques. Non-degradable type of waste हे जे हा जो प्रकार आहे अविघटनशील कचरा, हा सहज विघटन होत नाही. याच्यासाठी त्याला खूप वेळ लागतो, जास्त कालावधी लागतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेक्निक्स त्याच्या विघटनासाठी वापराव्या लागतात. इट इन्क्लुड्स प्लास्टिक, मेटल, त्याच्यामध्ये प्लास्टिक येतं. प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मेटल अँड अदर सिमिलर मटेरियल्स. दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राय सॉलिड वेस्ट और ड्राय गार्बेज. त्याला सुका घन कचरा किंवा सुका कचरा असं त्याला म्हणतात. Two questions are here under use your brain power. Why it is necessary to recycle non-degradable waste? Non-degradable waste हा
टाईप आपण पाहिला कचऱ्याचा, त्याला रिसायकल करणं हे का गरजेचं आहे. नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट इझिली डिग्रेडेड बाय मायक्रोब्स. आपण पाहिलं सूक्ष्म जीवांकडून ते डिग्रेड होत नाही. हेन्स दे अक्युमुलेट इन द सराउंडिंग फॉर थाउजंड्स ऑफ इयर. म्हणून हजारो वर्ष ते त्या ठिकाणी साचून राहतं. Some non-degradable trash may not even make it into landfill. Instead, it may make its way into forests, parks, fields, and water bodies. जरी आपण इव्हन त्यांना लँडफिल केलं म्हणजे त्याचं भरण केलं जमिनीमध्ये, तरी सुद्धा तो कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने पाणी, जंगल याच्यामध्ये तो मार्ग काढून तिथं ते पोचतं. सो non-degradable plastic containers in ocean can harm fish. काही अविघटित प्लास्टिकचे जे कॅन असतात, कंटेनर असतात, ते माशांना त्रासदायक होतात. and other marine life animals that eat plastic can strangle or experience digestion problems. काही जनावर त्यांनी हे प्लास्टिकचे सबस्टन्सेस खाल्ल्यामुळे त्यांच्या डायजेशनला प्रॉब्लेम होतो. सो in general, non-degradable waste pollute the atmosphere, largely poisoning hazards so the environment to the environment and hence must be recycled. Next question is, which materials are included in solid dry waste? Now we learn it. Plastic, rubber, paper, glass, metal, etc. are the materials included in solid dry waste. Dear students, 3 activities are given in this slide for you. Now look at this first activity. Make a list of various waste material and articles in your area and prepare a chart as follows. हा जो टेबल तुम्ही समोर पाहत आहात, अशा प्रकारचा एक चार्ट तुम्ही बनवायचा आहे. त्या चार्ट मध्ये पहिला जो कॉलम आहे मटेरियल, then degradable, organic, non-degradable means inorganic, recycling, या reuse, toxic, अशा प्रकारचे कॉलम करायचे आणि मटेरियलचं नाव लिहायचं. प्लास्टिक बॉटल, हिअर इज वन एक्झाम्पल फॉर यू. प्लास्टिक बॉटल कसं आहे, ते डिग्रेडेबल आहे का, नाही, सो नो. नॉन डिग्रेडेबल, येस. रिसायकलिंग होतं प्लास्टिक, येस. रियूज होऊ शकेल, येस. टॉक्झिक आहे का, येस. जे अशा प्रकारे ती माहिती अशा टेबलमध्ये द्यायचे. देन सेकंड ऍक्टिव्हिटी इज फाइंड आउट. काय शोधायचंय. Nowadays an electronic device, the cell phones, is very popular. From a mobile shop near your house, find out how they dispose of old and broken down cell phones. खराब झालेले जे सेल फोन्स, त्या सेल फोन दुरुस्त करणाऱ्याच्या दुकानावर असतात, त्यांचं ते पुढे काय करतात या संदर्भात माहिती तुम्ही फाइंड आउट करायची. देन युजिंग आयसीटी. आयसीटीचा वापर करून अजून एक ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करायची. व्हॉट इज केअरफुली ऑब्झर्व फिगर 9.4 अलॉंग साइड. ही जी डायग्राम आहे साइडची, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, हे ऑब्झर्व करा. बेस्ड ऑन इट send an email to your friend explaining the importance of solid waste management. Solid waste management ची गरज काय आहे, तो गरज व्यक्त करणारा ईमेल तुम्ही तुमच्या मित्राला पाठवा. सो वी ऑब्झर्व दिस फिगर, harmful effects of solid waste. What are the harmful effects of solid waste? फर्स्ट इज बॅड ओडर ऑफ वेस्ट. घाण वास येतो त्या वेस्टचा. प्रोडक्शन ऑफ टॉक्झिक गॅसेस, विषारी वायू तयार होतात. डिग्रेडेशन ऑफ नॅचरल ब्युटी, जे नैसर्गिक सौंदर्य त्याची हानी होते. एअर पोल्युशन होतं, वॉटर पोल्युशन, सॉइल पोल्युशन अँड स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस. आजार, विविध आजार हे पसरतात. दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स. अँड लास्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन बायोडायव्हर्सिटी. जी
सुंदर अशी आपल्या देशामध्ये जैवविविधता आहे, त्याच्यावर सुद्धा याचा परिणाम होतो. दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. सो डिअर स्टुडंट्स, this is enough for this video. In next video we are going to learn necessity of solid waste material, solid waste management, necessity of solid waste management, and second thing is disaster management. This thing we will learn in our next video. Thank you.